अस्सलाम वालेकुम मेरे सज्जनों तो मित्रों की हाल है। उम्मीद है तुसीं सारे खैर खैरियत नाल होगे, वधिया होगे ते अपनी ज़िंदगी भी बहुत अच्छे तरीके दे नाल इंजॉय कर रहे होगे ते आस-पास दे लोकां दा भी ख्याल रख रहे होगे। अगर कोई साडा साथी दोस्त रिश्तेदार भैन भरा बीमार है तो साडी अल्लाह ताला तो दुआ है कि जल्द तो जल्द उन्हां नूं अल्लाह ताला सेहतयाब कर दे, तंदुरुस्त कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलो जी, अज अपने टॉपिक की तरफ चलने। अज का साडा टॉपिक जिहड़ा बहुत सीरीयस नोट ते टॉपिक हैगा है डिप्रैशन तो असीं कंट्रोल करने के तरीकाकार असीं डिस्कस कर रहे होवांगे। बिफोर कि असीं अपने जिहड़ा टॉपिक की तरफ चलीए, असीं अज जिहड़ा डिप्रैशन दे थोड़े बहुत जिहड़ियां चीज़ां डिस्कस कर लैंदे आ कि किन्नी परसेंटेज हैगी जिहड़ी मुल्क दे विच ते आम अगर दुनिया दे विच दिखिए तो किन्नी परसेंटेज जिहड़ी है तुहानूं जिहड़ी है नज़र आती है डिप्रैशन दे लोकां दी। ਇਹ नौजवानों के भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो तकरीबन 60 साल की उम्र के जोड़े लोग उन्होंने तक जो डिप्रैशन जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये वर्ल्ड वाइड WHO की तहकीक के मुताबिक तो असी थोड़ी जी अप्रोक्सीमेटली जी चीज़ां असीं डिस्कस करांगे। अगर असीं वर्ल्ड वाइड जी परसेंटेज की गल करिए तो तकरीबन 3.8% तक जोड़े लोग आ जी आबादी हैगी वो डिप्रैशन का शिकार हैगी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यंग लोग भी शामिल आ, उन्होंने में जोड़े मतलब 60 साल के जोड़े लोग आ वो भी तकरीबन जोड़े पाए जाते हैं। यंग लोग तकरीबन 5% तक है तो 5.7% तक जोड़े है वो 60 साल तक जी उम्र तक लोग जोड़े वो पाए जाते हैं। अगर असी मिलियन के गल करिए आबादी की, असी अगर गल करिए अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 280 मिलियन तक जोड़े लोग है वर्ल्ड वाइड जोड़े वो डिप्रैशन का शिकार है। ये तो असीं वर्ल्ड वाइड डिस्कस कर लिया। असीं हुण देखने कि पाकिस्तान के अंदर लोग जिहड़े आ वो किन्नी हद तक डिप्रैशन का शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान के तकरीबन 10 to 44% तक लोग जिहड़े डिप्रैशन का शिकार हो चुके हैं। उहदे विच जिहड़े मेजर सिटीज़ आते हैं वो वाले आते हैं जनाब लाहौर, कराची, कोयटा, ये मेजर सिटी है। तो बाकी सिटीज़ के भी बहुत ज़्यादा डिप्रैशन है, लेकिन ये वड्डे सिटी है इन्हां दे विच बहुत ज़्यादा जिहड़े लोग आ दूसरे शहरों के उत्ते ट्रैवल करके आ रहे होंगे अपने रोज़गार को हासिल करने लिए। इसलिए जो ज़्यादा लोग जिस जगह पर रह रहे हों उस जगह पर डिप्रैशन में बहुत ज़्यादा जोड़ा फिर फैल जाता है, क्योंकि लोग जोड़े मुख्तलिफ जोड़े एरिया तो आए होंगे, बहुत सारे जगह तो आए होंगे, बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ तो बिलोंग कर रहे होंगे। जो डिफरेंट जोड़े लोग मिलते हैं, कल्चर मिलते हैं, तो फिर यहो ਜਿਹੇ मसले मसाइल भी हो जाते हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ डिप्रैशन ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ओवरकम कर सकते हैं। मेन ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ टॉपिक ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ कि ਅਸੀਂ डिप्रैशन ਨੂੰ कंट्रोल करना है। बजाय कि ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ, बजाय कि ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈਏ, जिस भी बंदे ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਮੈਂਟਲ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਰੱਖਦਾ ਆ कि मैं इस चीज़ ਤੋਂ छुटकारा हासिल करना है तो वो छुटकारा हासिल कर ਲੈਂਦਾ है। क्योंकि एक तो एनर्जी ही ऐसी हैगी है, एक तो अंदर का जी आवाज़ ही ऐसी हैगी है। अगर थोड़ी अंदर की आवाज़ ये निकलती है कि तुसी इस चीज़ को कंट्रोल करना तो तुसी उस चीज़ को कंट्रोल कर लेंदे हो। इसलिए असीं तुहानूं छोटी छोटी टिप देवांगे, अगर तुसी उन्होंने फॉलो करोगे। हैं तो बहुत छोटी टिप कहण नूं, लेकिन जिन्हां लोगों ने इस टिप उत्ते काम कीता आ उन्हां नूं 100% फ़ायदा होया है। फस्ट ऑफ ऑल तुसी लाजमी अपनी ज़िंदगी दे विच एक मामूल बना लो कि तुसी अपनी फैमिली दे नाल लाजमी टाइम स्पेंड करना है। अपने दोस्तों नाल उठना बैठना भी तुसी रखना है, उन्हां नाल भी टाइम स्पेंड करना है। जिहड़ा बंदा तुहानूं अच्छा लगता है तुसी उहदे नाल टाइम स्पेंड करो। जो उहदे नाल तुसी क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, तुहानूं अगर फैमिली मैंबर तुहानूं अच्छे लगते हैं, तुहानूं अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, तुहानूं अपनी वाइफ नाल तुहाडा बहुत अच्छी जिहड़ी बॉन्डिंग हैगी आ। अगर तुहाडी बॉन्डिंग उन्हां नाल खराब भी हो चुकी है फिर भी तुसीं उन्हां नाल टाइम स्पेंड करो। जब तुसीं टाइम स्पेंड करोगे तुहाडे मसले मसाइल बहुत हद तक हल हो जाएंगे। मे भी तुसीं घर दे विच ही जिहड़ा घर दे विच तुहानूं इन्ने मसले मिल जाते हैं कि तुसीं डिप्रैशन तो उहदे विच शिकार हो गए हो, लेकिन जो तुसीं आपस में बैठ के अपने मामलों को रिजोल्व करोगे तुहाडे मसले घर दे विच ही हल हो जाएंगे। अगर तुहाडा कोई ऑफिस का मसला है तुसीं आके अपनी फैमिली दे नाल डिस्कस करो, उहदे नाल भी तुहाडा अद्धा तुहाडा जिहड़ा स्ट्रैस कम हो जाएगा। इस तरह शेयरिंग अपनी जिहड़ी फैमिली विच लाजमी रखो, इंशाअल्लाह ताला तुहानूं फ़ायदा होएगा इस चीज़ दे उत्ते। तुसीं समझो कि तुहाडा जिहड़ा हसबैंड आ या तुसीं आप डिप्रैशन के शिकार हो चुके हो, तुसीं साडी आई बटन वाली वीडियो लाजमी देखनी है। वो खुशबू दे उत्ते हैगी, अरोमा थैरेपी दे उत्ते हैगी। अगर तुसीं वो फॉलो करोगे तुसीं बहुत हद तक डिप्रैशन के उत्ते कंट्रोल कर लोगे। तुहाडे घर दा बहुत जिहड़ा हालात जिहड़े मुअत्तर हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। वो तुसीं लाजमी देखनी है, उन्होंने तुसीं फॉलो करना है। फिर असीं दूसरे पॉइंट की तरफ चलीए। साडा जिहड़ा दूसरा पॉइंट यह है कि तुसीं किसी भी पैट दे नाल अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो। तुहाडे घर दे विच पैट अगर नहीं है तो तुसीं कोई पैट रख लो। तुहानूं कोई एनीमल अच्छा लगदा तुसीं एनीमल रख सकदे हो। तुहानूं कैट अच्छी लगदी तुसीं कैट रख लो। तुहानूं डॉग अच्छा लगदा डॉग रख लो। परिंदा कोई अच्छा लगदा तुसीं वो रख लो।
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਟ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਟ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪੈਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਿਟੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਕਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਕਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲੱਗੇਗੀ, ਗਰੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੌਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ 100% ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਕੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੌਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਡੋਪਟ ਕਰੋ, ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੂਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗੇਜ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਜ਼ਤ ਹੀ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੈਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੈਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਨਹੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਨਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰੋਗੇ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗੇਜ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਬੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ। ਤਬ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।